ਸਿੰਘ ਸਭਾ टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मेजर सिंह पंजाबी वालों भरवां स्वागत है। तो अज गल करांगे असी उन्हां टिप्पणियां बारे जो मुहम्मद साहब के बारे बोलियां गई, BJP के बुलारे वालों बोलियां गई थी। पूरे भारत दे विच विद्रोह फैलिया होया है तो लोगों वालों मुसलमान भाईचारे वालों मंग की जा रही है कि नूपुर नूं जिहड़ा कि गिरफ्तार किया जाए तो जी कि कार्रवाई की जाए। सो इस संबंध में गल करांगे डॉक्टर खुशहाल सिंह जी तो सरदार जसपाल सिंह सिद्धू जी के नाल जो साडे नाल मौजूद ने। जसपाल सिंह सिद्धू जी, अज जिहड़ियां कि अखबारां दियां मुख पन्नियां दे उपर पहले पन्नियां दे उपर जिहड़ियां कि बड़ी वड्डी हैडलाइनां दे विच खबरां लगियां ने कि नूपुर शर्मा खिलाफ देश भर से जोड़े प्रदर्शन किए गए भी उसकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि उन्होंने पैगंबर मुहम्मद के बारे जी आके गलत टिप्पणियां कीतियां। कल जुम्मे तो बाद नमाज तो बाद जोड़ा कि सारा कुछ पूरे देश के विच एक जंगल की अग की तरह जी कि बड़ी गल फैली हुई है तो विद्रोह बड़ा चल रहा है। सो क्यों हो रहा है तो की कारण की धर्म ये कहते हैं कि भी एक दूजे के उपर इदा चिक्कड़ उछालिया जाए। सब तो पहला तो मैं केंद्री सिंह सभा वालों कहना चाहना है भी किसी भी धर्म के विरुद्ध, किसी भी धर्म के पैगंबर विरुद्ध किसी भी किस्म का इतराज़योग टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि यह शरधा ते आस्था का मसला हुंदा तो इत्थों ही ज़्यादा भड़काहट हुंदी है तो इत्थों ही ज़्यादा गड़बड़ हुंदी है। करना हर एक का विश्वास है, विश्वास का कोई भी मापदंड नहीं हुंदा, विश्वास ते लॉजिक दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं हुंदा, इस करके नहीं करनी चाहिए। ये जिहड़ी शुरू गल इत्थों हुई मई के पिछले हफ्ते च उन्होंने नूपुर शर्मा ते नवीन जिंदल जिहड़े दोनों बुलारे आ पार्टी दे अखबारां नूं डील करते हैं तो स्पोक्स परसन है, उन्होंने ये बयान देता खास करके नूपुर दे विच भी जिहड़ा बड़ा इतराज़योग सी मुहम्मद साहब की शान के खिलाफ सी। तो ये उत्ते मुहम्मद साहब दे एक मुसलमान समाज दे विच इस्लाम के जोड़े फॉलोअर है उन्होंने ये गल बहुत वड्डी है भी होर थले कई कुछ चली जाता रहता चलता रहता, पर जो मुहम्मद साहब के विरुद्ध कोई भी गल कर दो उत्थों वो बहुत ज़्यादा भड़क पैंदे है। तो होरां धर्मां च भी यही गल है। तो उदों फिर वो नैशनल नैटवर्क उत्ते भी वो डिस्कशन कर रहे हैं, उत्थे ये बोली जाते हैं जाके भी आह मुहम्मद साहब तो इस किस्म के सी आ सी गल। इस किस्म के इतराज़योग टिप्पणियां जिहड़ियां एक नैशनल नैटवर्क ते नहीं होणियां चाहिदियां उत्थे कर दिता, क्योंकि खास किस्म की रूलिंग पार्टी नूं दे विच इह सेंसिबिलिटी की घाट ही हो गई कहांगे असीं। इस किस्म का संवेदनशीलता नहीं तो बोलना नहीं चाहिए। तो उहदा 7 दिन कोई असर नहीं होया कदे। उदों 7वें दिन जाके 3 जून नूं कानपुर दे विच मुसलमानों ने पहली बारी प्रोटेस्ट किया, तो उस प्रोटेस्ट दे विच भी सारा तो ज़्यादा उस रोस प्रदर्शन विच भी मुसलमानों के विरुद्ध ही ज़्यादा केस होए। ये हैरानी वाली गल है। तो वो फड़े भी ज़्यादा उही गए तो दूजा किसी के विरुद्ध केस नहीं सी होया। इट्टा बट्टे थोड़े कले चले पर कोई खास उहदे च किसी किस्म का वड्डा नुकसान नहीं होया सी, मनुखी नुकसान नहीं सी होया। उस तो बाद कदे सोचिया ही नहीं सी इंडिया ने भी दुनिया के पद्धर ते जिहड़े 57 जिहड़े मुसलमान कंट्री है उन्हां दे विचों 20 कंट्री ने 20 मुल्कां ने तुरंत भारत नूं अपना इतराज़ किया। उन्हां दे सफीर है जिहड़े साडे भारत दे बाहर जिहड़े मुसलमान मुल्कां सी उन्हां नूं कई मुल्कां ने सद के इतराज़ पेश किया। तो फिर सब तो ज़्यादा साडी जिहड़ी माड़ी गल हुई जिहदा कि हुण तक चलिया आउंदा भी वाइस प्रेजिडेंट साडा उत्थे ओमान गया होया सीगा इंडिया का, तो वही शाम नूं प्रैस कॉन्फ्रेंस वो भी कैंसल करनी पई। उसनूं शाम नूं डिनर देना सीगा उत्थों दे हैड ऑफ द स्टेट ने, वो भी कैंसल होया सारा कुछ। काफ़ी ज़्यादा साडी इस किस्म की बदनामी, इस किस्म का साडू विरोध बहुत कंट्रियां च होया। तो जिहदे चों 4 कंट्री तो इत्थे एशिया दे आ, बाकी गल्फ ते सेंटर कंट्री, एक अफ्रीका का कंट्री है। उहदा जिहड़ा कंटीन्यूएशन है उहदा जिहड़ा असर है वो हुण तक चलदा आउंदा है। वो सारे दे बाद जिहड़ा कल जुमे नूं यह जिहड़ा देश के तकरीबन सारे हिस्सों के विच ही जुमे की नमाज तो बाद फिर मुसलमानों ने थां प्रोटेस्ट किए। तो प्रोटेस्ट करके जिहदे दिल्ली भी होया, रांची भी होया, तो जिहदे थल्ले हैदराबाद भी होया, अहमदाबाद गुजरात भी होया, कोई शहर यह जिहा नहीं। इत्थे पंजाब दे विच लुधियाना होया,
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਐਸੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਫਨੋਮੇਨਨ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਟਿੱਪਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਅੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਫਨੋਮੇਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਐਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦ ਸਬਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਂਦਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਨਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਓ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪੇਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ, 3 ਤਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਾਦ, ਲਿੰਚਿੰਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਜਾਬ, ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸਮਾਜ ਆ, ਆਪ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਭਾਵਕ ਮਸਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ,
ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15-16% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ MP ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ MP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70-80% ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ MPਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋੜ ਪੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਆਊਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, 70 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ PMO ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਵਿਰੋਧੀ ਟਕਰਾਅ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟਕਰਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖੜ੍ਹਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।